सो जनरेट झालेली जी केवी आहे up to 132 kV or 220 kV. Then again by using step down transformer in primary substation, by using step down transformer 220 kV is again step down up to the 66 kV or 33 kV. Again the next stage is a secondary substation. In secondary substation we can use again step down transformer and 66 or 33 kV power is again step down up to the 11 kV. Then 11 kV is goes to the feeder, and after that at the distribution substation that 11 kV is step down according to the consumer requirement or according to the consumer demand up to the 440 volt or 230 volt. 440 volt for three phase consumer or 230 volt for single phase consumer. Then the main classification of transmission. First one is a primary transmission and second one is a secondary transmission. Then the definition of substation. The substation is a assembly of apparatus which is installed to control a transmission and distribution of electric power at generating station is handled by several substation before it deliver to consumer. ठीक आहे. या सबस्टेशन मध्ये आपण ती जी काही पॉवर आहे ते हँडल करतो. ती स्टेप अप स्टेप डाऊन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द ऍप्लिकेशन जे काही स्टॅबिलिटी मेंटेन करण्यासाठी किंवा जे काही स्विचिंग सर्किट्स आहे ती यूज करून आपण त्या सबस्टेशन मध्ये त्या पॉवर वरती डिफरंट फंक्शन करत असतो. राईट. देन नेक्स्ट वन इज अ फॅक्टर्स to be for outdoor substation, electrical line come up to the city and substation place to be considered. थोडक्यात जे काही सबस्टेशनची जागा आहे ती नियर टू द लोड सेंटर पाहिजे. कन्स्ट्रक्शन साठी मुबलक जागा पाहिजे. एसटी लाईनच्या मध्ये काही ऑब्स्टेकल नको वगैरे किंवा काही कन्स्ट्रक्शन नको. त्यानंतर भविष्यात फ्युचर सबस्टेशन जर करायचं असेल तर तेवढी जागा पण आपल्या त्या ठिकाणी पाहिजे. आणि लास्ट पॉइंट इज द कॉस्ट इज मिनिमम. द लँड कॉस्ट इज ऑल्सो मिनिमम. फॉर इंडोर सबस्टेशन लोकेशन मस्ट बी द नियर टू द लोड सेंटर. सेम पॉइंट आहे फॉर आउटडोर सबस्टेशन अँड इंडोर सबस्टेशन. राईट. हे सर्व आपण काल लेक्चर मध्ये बघितलं होतं. The next point आहे the classification of substation. The classification of substation according to the main काही प्रॉब्लेम आहे का? ठीक. Substation are classified according to the service requirement, according to the construction features. According to the service requirement, the substation are classified into mainly 6 types. First one is a transformer substation. Second one is a converting substation. Third one is a industrial substation. Fourth one is a frequency charger substation. Next one is a power factor correction substation. Last one is a switching substation. So what is in by transformer substation? In this substation, the main apparatus is to a transformer, either step up or step down the voltage. To step down the voltage at receiving station or further step down in a different areas from 11 kV to 440 volt for distribution purpose. ट्रान्सफॉर्मर सबस्टेशन मध्ये जो काही मेन कंपोनंट आहे तो तुमचा ट्रान्सफॉर्मर आहे. तो ट्रान्सफॉर्मर आपण आयदर व्होल्टेज स्टेप अप करण्यासाठी किंवा स्टेप डाऊन करण्यासाठी एंड साठी आपण यूज करतो. The next one is a converting substation. What is the function of converting substation? The apparatus required for this purpose is called as igniter, DC required for traction, electroplating and electro welding.
कन्वर्ट एसी टू डीसी. ज्यावेळेस आपल्याला डीसी सप्लायची रिक्वायरमेंट असते फॉर ट्रॅक्शन, रेल्वे पर्पज साठी आपल्याला त्या ठिकाणी सबस्टेशन असतं ट्रॅक्शन साठी. तर ह्या कन्व्हर्टिंग सबस्टेशन मध्ये आपण जनरली जे काही रेक्टिफायर आहे किंवा कन्व्हर्टर्स आहे, डिफरंट कन्व्हर्टर्स, तर ते आपण त्या ठिकाणी युज करतो असतो फॉर ट्रॅक्शन पर्पज ॲज वेल ॲज इलेक्ट्रोपेटिंग ॲज वेल ॲज इलेक्ट्रिक वेल्डिंग. या ऍप्लिकेशनसाठी आपल्याला एसी टू डीसी कन्वर्ट करावं लागतं आणि त्यासाठी आपण जे काही रेक्टिफायर किंवा कन्व्हर्टर्स आहे ते त्या सबस्टेशन मध्ये इन्स्टॉल करतो असतो. तर त्या सबस्टेशनला आपण म्हणतो असतो कन्व्हर्टिंग सबस्टेशन. राईट. The next one is a industrial substation. A separate 11 kV line is provided to industry for stepping down the voltage of 440 to 230 volt. ही जी इंडस्ट्रियल सबस्टेशन असते त्याला आपण जनरली एक्सप्रेस फीडर असं सुद्धा म्हणत असतो. आता इंडस्ट्रीमध्ये 24x7 आवर्स आपल्याला लाईट ही प्रोव्हाइड करावी लागते. सप्लाय हा कंटिन्युअस आपल्याला ऑन ठेवावा लागतो. त्या इंडस्ट्रियल सबस्टेशन मध्ये 11 केव्ही आपल्याला 440 किंवा 230 वोल्ट स्टेप डाऊन करण्यासाठी सेपरेट एक सबस्टेशन दिलेलं असते इंडस्ट्रीसाठी. तर त्याला आपण म्हणतो इंडस्ट्रियल सबस्टेशन. नेक्स्ट वन इज अ फ्रिक्वेन्सी चार्ज सबस्टेशन. समटाइम द फ्रिक्वेन्सी चेंजर इज रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज इन इंडस्ट्री. काही इंडस्ट्रीसाठी आपल्याला फ्रिक्वेन्सी ही चेंज करावं लागतं. तर फ्रिक्वेन्सी चेंजर इक्विपमेंट त्या सबस्टेशन मध्ये आपण बसवलेलं असतात फॉर स्पेसिफिक पर्पज ऑर स्पेसिफिक ऍप्लिकेशन. त्या सबस्टेशनला आपण म्हणतो फ्रिक्वेन्सी चेंजर सबस्टेशन. देन नेक्स्ट वन इज अ पॉवर फॅक्टर करेक्शन सबस्टेशन. ड्यू टू इंडक्टन्स अँड कॅपॅसिटन्स ऑफ लाईन, the large variation in a voltage and power factor occur. For controlling the receiving end voltage and power factor of transmission line, it becomes necessary to install synchronized condenser at the end of the line. Accommodation such equipment a substation is required. लक्षात घ्या, कॅपॅसिटर बँक ज्याला आपण म्हणतो, तर डिफरंट कॅपॅसिटर बँक्स आपण त्या सबस्टेशन मध्ये पॉवर फॅक्टर आणि जे काही ट्रान्समिशन लाईनचे व्होल्टेज आहे ते मेंटेन करण्यासाठी आपल्याला ते करावं लागतं ऍट द एंड ऑफ कन्झ्युमर और ऍट द एंड ऑफ लोड. तर त्या साईडला आपल्याला पॉवर फॅक्टर करेक्शन किंवा व्होल्टेज मेंटेन करण्यासाठी ही आपल्याला सबस्टेशन त्या ठिकाणी इन्स्टॉल करावं लागतं. त्यामध्ये जनरली कॅपॅसिटर बँक असते. बरोबर. त्यानंतर नेक्स्ट वन इज अ switching substation. In this substation, only switching operation of the power line are done. Switching म्हणजे काय, सप्लाय ऑन आणि ऑफ. तर फक्त तेवढ्या पर्पज साठी आपल्याला एक स्विचिंग सबस्टेशन असतं. तर ते स्विचिंग सबस्टेशन सुद्धा आपण डिस्ट्रीब्युशन एंडला आपण करतो. असे हे टाइप्स आहे अकॉर्डिंग टू द सर्व्हिस. देन नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द कन्स्ट्रक्शनल फीचर्स. कन्स्ट्रक्शन नुसार सबस्टेशनचे टाइप पडतात. तर ते आहे तुमचे आउटडोर सबस्टेशन, इनडोर सबस्टेशन, अंडरग्राउंड सबस्टेशन, पोल माउंटेड सबस्टेशन. ठीक आहे, हे टाइप्स आहे. तर आउटडोर सबस्टेशनचं काय फंक्शन आहे, या आउटडोर सबस्टेशन मध्ये आपण तुम्हाला मी काल सांगितलं की जिथे पॉप्युलेटेड एरिया आहे किंवा हायटेक सिटीज आहे, मुंबई असेल, दिल्ली असेल, अशा ठिकाणी आपल्याला आउटडोर सबस्टेशन इन्स्टॉल करणं पॉसिबल नाही ड्यू टू लॅक ऑफ लँड. मग जे काही रुरल भाग आहे, ग्रामीण भागात आपण जनरली ही सबस्टेशन बघत असतो, त्याला आपण आउटडोर सबस्टेशन म्हणतो. दिस सबस्टेशन आर ओपन टू एअर and occupy much more area to accommodate the different equipment and their functioning and operation. Floor mounted, platform mounted, pole mounted. तर ह्या आउटडोर सबस्टेशन मध्ये जे काही इक्विपमेंट्स आहेत, बिग साईज, मीडियम साईज किंवा स्मॉल पोल माउंटेड साईज, त्याचे जे ट्रान्सफॉर्मर आहे, बाकीचे इक्विपमेंट्स आहे ते आपण फ्लोर माउंटेड म्हणजे जमिनीवरती किंवा प्लॅटफॉर्म, एखादा कॉन्क्रीटचा प्लॅटफॉर्म देऊ शकतो किंवा त्या सबस्टेशन मध्ये पोल इन्स्टॉल करून त्या पोल वरती आपण ट्रान्सफॉर्मर इन्स्टॉल करू शकतो. तर अशा पद्धतीचे हे आउटडोर सबस्टेशन असतात. आपण जनरली आपल्या एरियामध्ये जेवढे काही सबस्टेशन बघतो तर हे तुमचे असतात ते आउटडोर सबस्टेशन. राईट. देन indoor substation for low voltage up to 11 kV for economic consideration, the substation are equipped indoor. Indoor is suitable containment atmospheric condition. इंडोर सबस्टेशन म्हणजे स्पेसिफिक एखाद्या हॉलमध्ये, एखाद्या रूम मध्ये ते कन्स्ट्रक्ट केलेले असतात. त्या केसमध्ये
जे काही ऍटमॉस्फिअरचं जे काही इफेक्ट आहे, कंडिशनचा जे काही ऍटमॉस्फिअरिक कंडिशनचा काही इफेक्ट आहे तो त्या सबस्टेशन वरती होत नाही, कारण की तो स्पेसिफिक क्लोज रूम मध्ये असतो. जसं आउटडोअर सबस्टेशन मध्ये पूर्ण ओपन टू एअर असतात, तर त्याच्या कम्पेअर मध्ये तुमचे जे इंडोर सबस्टेशन आहे ते पूर्ण क्लोज रूम मध्ये असतं. तर ते त्याला त्या सबस्टेशन आपण म्हणतो असतो इंडोर सबस्टेशन. देन नेक्स्ट वन इज अ अंडरग्राउंड सबस्टेशन, where cost of the land is very high and the locality is thickly populated. The option is erected a substation underground. आता ही इंडोर आणि अंडरग्राउंड हे दोन्ही सबस्टेशन बघा, जर कॉस्ट जर जागेची खूप जास्त असेल किंवा पॉप्युलेटेड एरिया असेल, अशा केसमध्ये आपण हे अंडरग्राउंड सबस्टेशनचा ऑप्शन चूज करत असतो. नेक्स्ट वन इज अ पोल माउंटेड सबस्टेशन. पोल माउंटेड सबस्टेशन आपण जर बघितलं तर ते जनरली which is located very near to the load center, which generally it is a S type pole mounted substation. आपण S type जे काही पोल आहे त्या पोलवरती आपण ट्रान्सफॉर्म बघितला असेल, तर त्या असेंब्लीला किंवा त्या स्ट्रक्चरला आपण पोल माउंटेड सबस्टेशन म्हणतो. राईट, इट इज सपोर्टेड ऑन 2 or 4 पोल स्ट्रक्चर. हे बघ, तर 2 पोल किंवा 4 पोलच्या स्ट्रक्चरवरती तुमचा हा ट्रान्सफॉर्मर आपण इन्स्टॉल केलेला असतो, त्या स्ट्रक्चरला त्या असेंब्लीला आपण म्हणत असतो पोल माउंटेड सबस्टेशन. असे हे टाइप्स आहे: आउटडोर सबस्टेशन, इंडोर सबस्टेशन, अंडरग्राउंड सबस्टेशन, आणि लास्ट वन इज अ पोल माउंटेड सबस्टेशन. राईट, नेक्स्ट पार्ट आहे तुमचा advantages, disadvantage and comparison of outdoor and indoor substation. Comparison of outdoor substation and indoor substation. The first point is a civil construction work is much lesser. आउटडोर सबस्टेशन मध्ये आपल्याला फक्त कंट्रोल रूम, कंट्रोल पॅनलचा जो काही रूम आहे त्यासाठी फक्त आपल्याला एक रूम बनावं लागते. राईट, बाकीचं जे आहे ते तुमचं ओपन टू एअर असतं. तर तिथे जे काही सिव्हिल कन्स्ट्रक्शन आहे ऍज कम्पेअर टू इंडोर सबस्टेशन ते काय असतं, व्हेरी लेस. सिव्हिल कन्स्ट्रक्शन वर्क इज मच मोर. बरोबर आहे. देन सेकंड डिफरन्स इज स्पेस रिक्वायर्ड इज मोर. आउटडोर सबस्टेशन साठी जो काही जागा आहे, स्पेस आहे, तो जास्त लागतो ऍज कम्पेअर टू इंडोर सबस्टेशन. सो स्पेस रिक्वायर्ड इज मोर, अँड इन केस ऑफ इंडोर सबस्टेशन स्पेस रिक्वायर्ड इज व्हेरी लेस. टाइम रिक्वायर्ड फॉर इरेक्शन इज लेस बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड कन्स्ट्रक्शन असतं, जागा मोकळी असते, फक्त कंट्रोल रूम आपल्याला कन्स्ट्रक्ट करावा लागतो. बाकीची असेंब्ली आपण ओपन टू एअर मोकळ्या जागेत आपण इन्स्टॉल करत असतो. सो कॉम्प्लिकेशन कमी असतात इन्स्टॉलेशन साठी. सो टाइम रिक्वायर्ड इज लेस इन केस ऑफ आउटडोर सबस्टेशन, बट इन केस ऑफ इंडोर सबस्टेशन टाइम रिक्वायर्ड इज मोर फॉर इरेक्शन इज मच मोर बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड कन्स्ट्रक्शन आहे, जागा कॉम्प्लिकेटेड आहे. अशा केसमध्ये आपल्याला जे इक्विपमेंट आपण इन्स्टॉल करत असतो त्याला टाइम जास्त लागतो. फ्युचर एक्सपान्शन इज पॉसिबल. मोकळी जागा असेल, फ्युचरमध्ये आपल्याला ट्रान्सफॉर्मरचं जर व्होल्टेज रेटिंग वाढवायचं असेल, एक्सपान्शन करायचं असेल, तर अशा केसमध्ये आपण ती इझिली करू शकतो. फ्युचर एक्सपान्शन इज डिफिकल्ट. ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड जागा असते, कमी जागा असते, अशा केसमध्ये आपल्याला एक्सपान्शन जर करायचं असेल तर सेपरेट कन्स्ट्रक्शन परत त्या ठिकाणी करावं लागतं. सो एक्सपान्शन इज डिफिकल्ट. फॉल्ट फाइंडिंग अँड रिपेअरिंग इज इझी. परत त्याच पॉईंटवरती येतोय आपण, कॉम्प्लिकेटेड कन्स्ट्रक्शन ड्यू टू एनक्लोज इक्विपमेंट. हे बघा, इक्विपमेंट इज एनक्लोज. जे काही इक्विपमेंट आपण इन्स्टॉल करतो ते पूर्ण क्लोज असेंब्ली मध्ये असतात, त्यामुळे द वर्क इज मोर डिफिकल्ट. सो वर्क इज मोर डिफिकल्ट. पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्ट अँड ऍक्सिडेंट इज लेस ड्यू टू मोर स्पेस. जे काही ऍक्सिडेंट्स आहे किंवा फॉल्ट जे होण्याचे चान्सेस आहेत ते आउटडोर सबस्टेशन मध्ये जनरली कमी असतात. बट इन केस ऑफ इंडोर सबस्टेशन पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्ट्स अँड ऍक्सिडेंट ड्यू टू शॉर्ट स्पेस इज मोर. ऍक्सिडेंट्स आणि फॉल्ट होण्याचे चान्सेस इंडोर सबस्टेशन मध्ये जास्त. मेंटेनन्स कॉस्ट इज मोर ड्यू टू डस्ट, स्मोक, डिस्पोजिशन ऑन द इक्विपमेंट. मगाशी सांगितलं ऍटमॉस्फिअर मध्ये ओपन असतं आपलं आउटडोर सबस्टेशन, त्यामुळे डस्ट पार्टिकल असतील, ऍटमॉस्फिअरचा काही केमिकल इफेक्ट असेल किंवा रेन असेल, हे सर्व ज्या गोष्टी आहेत ओपन टू एअर असल्यामुळे डस्ट, डर्ट, स्मोक याचा इफेक्ट तुमच्या त्या कॉम्पोनंट्स वरती होतो. त्यामुळे आपल्याला मेंटेनन्स हा
ऍज कम्पेअर टू इंडोर सबस्टेशन. आउटडोर सबस्टेशन मध्ये जास्त असतं. मेंटेनन्स कॉस्ट इज लेस ऍज इक्विपमेंट इज इंडोर अँड कॉम्पॅक्ट इन केस ऑफ इंडोर सबस्टेशन. स्विचिंग ऑपरेशन बिकम डिफिकल्ट इन रेनी सीझन. बरोबर आहे. ज्यावेळेस आपण स्विचिंग ऑपरेशन करत असतो, आयसोलेटर ऑपरेट करायचं आपल्याला, एकदा फिडर जर आपल्याला ऑफ करायचा आहे, ट्रान्सफॉर्मरचे टॅपिंग चेंज करायचे आहे, आणि अशा केसमध्ये जर तुमचा रेनी सीझन असेल, पाऊस चालू असेल, तर त्या टेक्निशियनला, त्या इलेक्ट्रिक टेक्निशियनला त्या केसमध्ये ऑपरेशन डिफिकल्ट आहे. एखादा जर फॉल्ट झालं रेनी सीझन मध्ये, तर सॉल्व्ह करणं सुद्धा डिफिकल्ट आहे. बट इन केस ऑफ द इक्विपमेंट इज इंडोर, सो नो क्वेश्चन ऑफ रेन ट्रबल्स. इंडोर सगळे इक्विपमेंट इन्स्टॉल केलेले असतात, त्यामुळे रेनी सीझनचा त्या सबस्टेशन वरती काही इम्पॅक्ट होत नाही. ठीक आहे. त्यानंतर काही स्टँडर्ड सिम्बॉल्स दिलेले आहे, तर ते सिम्बॉल्स तुम्हाला ड्रॉ करायचे आहे. लाइटनिंग अरेस्टर आहे, त्यानंतर आर्किंग हॉर्न आहे, त्यानंतर सिंगल ब्रेक आयसोलेटिंग स्विच आहे, म्हणजे याला आपण जनरली आयसोलेटर्स म्हणतो. देन आयसोलेटर आहे, ऑन लोड आयसोलेटर, आयसोलेटर विथ अर्थ ब्लेड, फ्यूज आहे, फ्यूजचा सिम्बॉल आहे, त्यानंतर ओपन लिंक. त्यानंतर नेक्स्ट सिम्बॉल आहे तुमचा एअर ब्रेक सर्किट ब्रेकर आहे, ऑइल सर्किट ब्रेकर आहे, अंडरग्राउंड केबलचा सिम्बॉल दिलेला आहे, ओव्हरहेड लाईन, केबल बॉक्स लाईन, ट्रान्सफॉर्मरचा सिम्बॉल दिलेला आहे, 2 वाइंडिंग 3 वाइंडिंग ट्रान्सफॉर्मर, 3 फेज ट्रान्सफॉर्मरचा सिम्बॉल दिलेला आहे, त्यानंतर CT/PT, त्यानंतर डिस्ट्रीब्युशन बोर्ड आहे, बस बार आहे, त्यानंतर अर्थ स्विच आहे. हे सर्व सिम्बॉल्स तुम्हाला नोटबुक मध्ये ड्रॉ करायचे आहे. तर त्याआधी आपण जे काही कंपॅरिझन बघितला आउटडोर सबस्टेशन आणि इंडोर सबस्टेशन, ते कंपॅरिझन लिहून घ्यायचा